जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे अनुभव करिसंती कि कौनसी शव शोभायात्रारू फेरिबा परे आपणक शरीर भारी भारी लगे? कहीं वयस्क लोक माने बारंबार चेतावनी दियंती जे खबरदार, श्मशान फेरिबा परे बिना स्नान रे घरर कौनसी जिनिस को छुईबा नहीं कि पिलांक पाखक जीव नहीं। कौन यह केवल एक पुराणा कालिया अंधविश्वास ना यह पछरे लुचि रही कौनसी भयंकर सत्य? कहीं श्मशान फेरी स्नान करने समय रे पछकु चाहिबा पई बारण करा जाई थाए। जदि आपण भूल मध्य एई नियम भागंती तेबे आपणक सहित किए आपणक घर भीतर को प्रवेश करि पारे से विषय रे केबे भाबिछंती कि? आजिर एई विशेष आलोचना रे आमे सेई रहस्यर परदा उठाइबा जहाँ शास्त्र एवं विज्ञान उभय को आश्चर्य करि देइछि। मृत्यु परे शरीर शेष हो जाए सत, किंतु सेई स्थान रे शक्ति केबे शेष हुए नहीं। श्मशान हेउछि एक एमिति स्थान जेउठारे पंचभूतर मिलन घटे एवं अतृप्त आत्मांकर विचरण थाए। जेतेबेले जड़े व्यक्ति शवयात्रारू फेरे से केवल निज शरीर को नुहे बरम से स्थान रे एक विराट नकारात्मक प्रभाव को निज सहित बोही आनी थाए। आमर पवित्र शास्त्र गरुड़ पुराण रे स्पष्ट भावे लिखा जाइछि जे श्मशान फेरिबा परे मनीष अशुद्ध हो जाए, किंतु एही अशुद्धता केवल बाह्य नुहे, मृत देहरु बाहरुथिबा सूक्ष्म जीवाणु एवं श्मशान रे थिबा भारी शक्ति आपणक आभामंडल बा ओरा को संपूर्ण रूपे घेरी रही थांती। आपण जानिछंती कि शव पोड़िबा समय रे वायुमंडल रे कोटि कोटि अदृश्य विषाक्त कणिका घूरी बुलंती। जदि आपण सही अवस्था रे घर भीतर को जाती तेबे आपण केवल निज पाई नुहे बरम निज परिवार पाई एक अजणा विपद डाकी आनती। स्नान करबा हेउची एक शक्तिर कवच। जेतेबेले आमे ठंडा पानी रे स्नान करू आम शरीर शक्ति केन्द्र गुड़िक पुणी थे सक्रिय हो उठती एवं सही नकारात्मक शक्तिर बंधन छिन्न हो जाए। किंतु कहीं स्नान पूर्वर अग्निस्पर्श करने को कहा जाए? कहीं गोबर किंबा तुलसी जलर व्यवहार एते गुरुत्वपूर्ण? यह पछरे थिबा आध्यात्मिक रहस्य आपनंकु स्तब्ध करिदेब। जणे व्यक्ति जेतेबेले श्मशान रे थाए सेठाकार शोकाकुल परिवेश एवं मृत्युर कराल रूप तांक मन को दुर्बल करि दिए। एवं मने रखंतु, जहार मन दुर्बल ता पाखरे नकारात्मकता शीघ्र पहुँचे। स्नान करने द्वारा केवल मैला सफा हुए नहीं, बरम मस्तिष्क रे थिबा सेही मृत्युर कराल छवि मध्य धीरे धीरे धोई जाए। जदि आपण शवयात्रारू फेरी मनरे भय रखंती तेबे सेही भय आपनको भविष्यत रे मानसिक रोगी करि पारे। तेबे प्रश्न उठुची, श्मशान फेरिबा परे केउ सब साधारण भूल आमे जानी जानी करि थाउ जहा द्वारा परिवार रे सुख शांति नष्ट हो जाए? कहीं कहा जाए जे श्मशान फेरिबा परे कौनसी छोट पिला को कोल को नेबा उचित नुहे एवं सबुठारु बड़ प्रहेलिका हेउछि कहीं स्नान सरिबा परे मध्य तुरंत मंदिर जीवा मना। एई समस्त गुड़ रहस्य को जानिबा पई आमको जीवन एवं मृत्युर से सीमा रेखा को बुझीबा को पड़िबो, जहाकु आमर पूर्वपुरुष माने हजार हजार वर्ष तलु अनुभव करथिले। से माने जानिथिले जे मृत्यु परे शरीर शेष हुए, किंतु कर्म एवं शक्तिर प्रभाव रही जाए। आजिर एई वीडियो रे आमे केवल नियम कहबू नहीं, बरम सही शक्तिर विज्ञान विषय जणाइबू।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଏକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି 5ଟି ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଜାଣତରେ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶବ ସଂସ୍କାର ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକା ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଏ ଶ୍ମଶାନର ସେହି ଭାରି ବାୟୁ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଜାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା। ଏହା ଏକ ମୃତ୍ୟୁର ଆହ୍ୱାନ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ମୋହ ଶରୀର ସହ ତୁରନ୍ତ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୋହର ସୂତା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସିଧା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କର ସେହି ଶେଷ ମାୟାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରର ଚୌକାଠ ଏବଂ ଲୁହା ପଥରର ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା କେବଳ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ। ଲୁହା ହେଉଛି ଶନି ଓ ଯମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଶରୀରର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନକାରାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେହିଭଳି ପଥର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ମାନେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନକରି ସିଧା ଘରକୁ ପଶନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ମଶାନର ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗ୍ନିସ୍ପର୍ଶ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ମହାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶନ କାହିଁକି? ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ୟୁରିଫାୟର। ଶ୍ମଶାନର ପରିବେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କୋଟି କୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୀଟାଣୁ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ କେଶରେ ଲାଗିଯାଏ। ଅଗ୍ନିର ତାପ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ନାନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି? କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶରୀରର ଔରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଭାମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ, ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହାରେ ହିଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ଘରର ଅନ୍ୟ ପୋଷାକ ସହ ମିଶିଯାଏ, ତେବେ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଶୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପିଲାଟି ପାଇଁ ନଜର ଦୋଷ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୁଏ। ପିଲାଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀର ଖୁବ୍ କୋମଳ। ସେମାନେ ଶ୍ମଶାନର ସେହି ଭାରି ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଗାଧୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ? କାହିଁକି ସେହିଦିନ ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ କାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ କିମ୍ବା ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଣିରେ ଶରୀର ଭିଜାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ନା ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧି? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟ କହିବି ଯାହା ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଏବଂ ଗୋବର ଜଳର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଘରର ବଡ଼ମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସାନିଟାଇଜର। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରମାକୁ ଦୂର କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୋଷ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଅପବିତ୍ରଃ ପବିତ୍ରୋ ବା ସର୍ବାବସ୍ଥାଂ ଗତୋପି ବା ଯଃ ସ୍ମରେତ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସହ ବାହ୍ୟାଭ୍ୟନ୍ତରଃ ଶୁଚିଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କମ୍ପନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଭାମଣ୍ଡଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଆମିଷ କାହିଁକି ବାରଣ? ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେହିଦିନ ଘରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମିଷ ହେଉଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକ ଓ ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବରେ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଆହୁରି ଖସିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦୀପ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସ୍ନାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁବା କିମ୍ବା ଘରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ଶରୀରରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବଳକା ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଦୀପର ଶିଖା ମନରୁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ସ୍ନାନ କରିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।